कुंभ राशि 2026 आपणक जीवन सबुठारु भयंकर एवं सबुठारु सुवर्ण वर्ष होबाकु जाउछि। होली पर शनिदेवंकर एक एमिति चलन आरंभ हेबो जहाँ आपणक भाग्य को एक मुहूर्त बदल देव। नीति एवं कर्मर भयंकर हिसाब यही 7टी सत्य आपणक निद हरिनब। किंतु जदि आपण सचेतन हेले 2026 आपनको कोटिपति मध्य करिपारे। संपूर्ण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। 2026 महाकालर संकेत एवं भट्टी भयंकर सत्य। नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियो आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भिडियो हेबाकु जाउछि। जदि आपणकर राशि कुंभ तेबे सावधान होई जांतु, कारण 2026 मसियार होली परे महाकाशरे एमिति एक दृश्य सृष्टि हेबाकु जाउछि जहा आपणक भाग्यर पृष्ठा को उल्टाई देव। शास्त्रे कुहा जाइछि जे शनिदेव जेतेबेले निजर प्रचंड रूप धारण करती सेतेबेले कुंभ राशि पई किछि बड़ विपद एवं किछि बड़ सुजोग एका संगरे आसीथाए। आज आमे सेही भट्टी भयंकर भविष्यवाणी विषय रे आलोचना करिबा, जहा सुनिले आपणक आखिरु निद हजि जाई पारे। किंतु मने रखंतु, भयभीत हेबा पई नुहे बरं सचेतन हेबा पई एही भिडियोटी। विशेष करी 5 नंबर भविष्यवाणीटी आपणक पई एक बड़ चेतावनी। आसंतु जानिबा प्रथम सेही भयंकर सत्य विषय रे। 2026 मसिया आरंभरू ही कुंभ राशिर व्यक्ति माने एक प्रकार मानसिक अस्थिरता अनुभव करिवे। आपणकु लागिबो जेमिति केही जणे आपणक पछरे छाई परी गोडाउछि। एहार कारण हेउछि राहुंकर कुदृष्टि। प्रथम भविष्यवाणी हेउछि आपणक निकटतर लोकंक द्वारा विश्वासघातकता। आपण जाहाको निजर भाबी सबु गोपन कथा कहिथिबे, सेही व्यक्ति ही समाज रे आपणकु निंदित करिबाकु चेष्टा करिवे। विशेष करी चाकरी क्षेत्र में आपणक सहकर्मी माने आपणक विरोध रे एक अदृश्य जाल बुणी पारंती। तेणु एही वर्ष काहाको भी अंध भावे विश्वास करंतु नाही। द्वितीय भयंकर सत्यटी हेउछि आपणकर आर्थिक स्थिति। 2026 मसिहारे आपणक पाखकु हठात बहुत टंका आसीपारे, किंतु सेही टंका आपणक पाखरे रहिबो नाही। एक अजଣା शक्ति आपणक धनकु शेष करिबाकु चेष्टा करिवो। हुए तो कौनसी पुराना कोर्ट कचेरी मामला बा स्वास्थ्यगत समस्या पाई आपणकर जमापुंजी खर्च होई जाई पारे। एहा एक चेतावनी जे आपण अजथा खर्चरू निजको दूरेई रखंतु। शनिदेव चाहंती जे आपण श्रृंखलित हुअंतु। जदि आपण टंकार अपव्यय करिवे तेबे दारिद्र्य आपणक द्वार देशरे पहुंचिबाकू समय लागिबो नाही। तृतीय भविष्यवाणी आपणक परिवार एवं रक्त संपर्ककू नेई। एही वर्ष कुंभ राशिर व्यक्ति माने निज परिवार मध्यरे एक बड़ धरणर विवादर सम्मुखीन होई पारंती। संपत्ति बांटकू नहीं भाई भाई मध्यरे किंबा पिता पुत्र मध्यरे एमिति एक तिक्तता सृष्टि हेबो जहा वर्ष वर्ष धरी चलिबो। एही समय रे आपणक क्रोध ही आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु। जदि आपण निज बाणी उपरे नियंत्रण न रखिवे तेबे आपण निजर सबुठारु प्रिय मनुष्यकू सबुदिन पई हराई बसिवे। चतुर्थ सत्यटी हेउछि आपणक स्वास्थ्य। नधनवरे कुंभ राशिर व्यक्ति माने हाड़ एवं पेट संबंधी रोगरे पीड़ित हेबार संभावना अछि। विशेष करी गाड़ी चलाइबा समय रे अत्यधिक सावधानता अवलंबन करंतु। दुर्घटनार एक कला जोग आपणक राशि चक्र रे देखा जाउछि। एहा कोनोसी साधारण कथा नहे, बरं ग्रहमानंकर एक विपज्जनक चलन। मद्यपान किंबा अन्यान्य निशाद्रव्य ठारू दूरे रुहंतु, नचेत शनिक कोप दृष्टि आपणकु सज्जासाई करिपारे। एबे आसंतु सेही पंचम भविष्यवाणी उपरकु, जहा विषय रे मु भिडियो आरंभरू कहिथिली। एहा हेउछि कर्मर फल। नधनवरे शनिदेव आपणकर गत 5 वर्षर कर्मर हिसाब नेबे। जदि आपण काहा सहित अन्याय करिसंती, काहार अर्थ हड़प करिसंती किंबा काहार मन दुख करिसंती, तेबे एही वर्ष आपणकु तार दंड भोगिबाकू पड़िबो। आपणकु एमिति लागिबो जेमिति भाग्य आपणक साथ देउ नाही, किंतु प्रकृतरे एहा आपणकर परीक्षा समय। एही समय रे केवल सत्य एवं न्यायर पथरे चालिले ही आपण रक्षा पाई परिबे। एही समय रे आपणकु अपमानित हेबाकू पड़ी पारे, किंतु धैर्य धरंतु। षष्ठ भविष्यवाणी हेउछि आपणकर व्यवसाय एवं नूतन कार्यकू नेई। जदि आपण कौनसी नुआ काम आरंभ करिबाकू चाहुचंती तेबे जून मास पर्यंत अपेक्षा करंतु, कारण एही समय रे आरंभ करिथिबा काम आपणकू बहुत बड़ क्षति देई पारे। शत्रु माने आपणक व्यवसाय को नष्ट करिबाकू चेष्टा करिवे, किंतु एहार एक सकारात्मक दिग मध्य अछि। जदि आपण एही झड़कू सही गले तेबे वर्ष शेषकू आपण जणे सफल व्यक्ति भाबे उभा हेबे। सप्तम एवं शेष भविष्यवाणीटी हेउछि एक बड़ परिवर्तन। 2026 शेष बेलकू आपणकर स्थान परिवर्तन होई पारे। हुएत आपण निज घर छाड़ी दूर स्थानकू किंबा विदेशकू जाई पारंती। एही यात्रा आपणक जीवनर गतिपथ बदलाई देव। आपणक भितरे थिबा प्रतिभा दुनिया आगकू आसीबो।
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଡର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜିଦ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଲିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସତ୍କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ ଏବଂ କର୍ମ ଉଭୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପରି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଚାଳତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସବୁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଧନବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବିଷଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ନିଜ ରାଶି। ତେଣୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲଟେରୀ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନଧନବରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରେ। ହନିଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ସାଇବରର ଶିକାର ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗ ଅଛି। ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ। ମହାକାଳଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେମିତିକି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ବା ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ସେହି କଠୋର ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲପଣିଆ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାଗଜପତ୍ର ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜାଲିଆତିର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନଦନବରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ 15 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର, ତେବେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଅଛି। ପରିବାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ କବଚଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚମ୍ପା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର 7.5ର କୁପ୍ରଭାବ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ। ନଦନବର ଏହି ଝଡ଼ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅମୃତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 2026 ବର୍ଷଟି ମଧଖ ସେହିପରି। ପ୍ରଥମେ କିଛି କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅମୃତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି ସାଜିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଓଲଟା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2026 ମସିହାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରିବ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା 8 ଏବଂ 4 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯଦି ଆପଣ ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଶନିଦେବ କେବଳ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ନଦନବର ହୋଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଭରିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ କମ୍ କହିବେ, ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। 2026 ମସିହାର ଶେଷ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ସମୟରେ ବି ଏକ ସତର୍କତା ଅଛି। ନିଜର ଖୁସିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଜର ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଢୁଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚେତାବନୀ। ନଦନବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ରୋଷେଇଶାଳରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। 2026 ମସିହାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଏମିତି ସଂକେତ ମିଳିବ ଯାହା ଆଗାମୀ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ। ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଭଏସ୍ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଡାକରା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଏହି ଭଟି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ କୋମଳ ଘାସ ଗଜା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହା କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏହି ସୂଚନାକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଯଦି ଏହି ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।